विद्यार्थी मित्र, आज आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हजमध्ये रोल्स थेरमचा अभ्यास करणार आहोत. रोल्स थेरम याचा ॲनालिसिसमध्ये खूपच चांगल्या पद्धतीने उपयोग होतो. खरं तर या लेवलला रोल्स थेरमचा उपयोग म्हणजे आपल्या दृष्टीने पुढे त्याचे ॲप्लिकेशन लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थेरमसाठी आहे. आणि लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थेरमचं ॲप्लिकेशन हे फंक्शन हे इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाईड करण्यासाठी होत असतो. तसंच फंक्शनचं मॅक्सिमम मिनिममचे जे पॉईंट असतात त्यासाठी उपयोग होत असतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याचा बेस जो आहे तो रोल्स थेरम आहे. आणि म्हणून रोल्स थेरम, लॅग्रांजेस मीन व्हॅल्यू थेरमचा अभ्यास या ठिकाणी आपण करणार आहोत. त्यांचे प्रूफ्स आपण शिकणार नाहीत, त्यांचे स्टेटमेंट आणि त्याच्यावरती आधारित असलेले एक्झाम्पल्सचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. Rolle's theorem. Let f be function from closed and boundary interval ab to r. Be real function such that it satisfies certain three conditions. First, f is continuous on closed interval ab. Continuous on closed interval ab. Second, f is differentiable on open interval ab, means it is differentiable at every point on open interval ab. And third, f of a is equal to f of b. F has same value at 8 points of interval, then there exists some c belongs to open interval ab such that derivative of f at c is 0. Derivative of f at c is 0. So geometrically, if you observe this, so on AB, if you have some function which is defined as, which is continuous, as it is continuous means there is no break on the curve of y equal to fx function. Tangent at every point on that curve exists. If is continuous means what? Curve has no break. Secondly, if is differentiable on AB means what? Tangent at every point exists. Tangent at every point exists. So there is no angle formation on that curve. And thirdly, f of a and f of b are at same level. F of a and f of b are at same level. Then f dash c is 0. F dash c is 0. What is meaning of derivative? F dash c denotes the slope of tangent to the curve at point c f of c. Slope of tangent to the curve at point c f of c. That slope is 0 means that tangent at c f of c is parallel to x-axis. X-axis is nothing but y equal to 0 line. Its slope is 0. Means this tangent here, this is my C1 point. Here I'll get one more point, C2. Tangent is parallel to x-axis. C3. Here I'll get one more point, C4. Okay. So for this graph, for this function, as graph of function is continuous, curve of that function is continuous on AB, means corresponding function y equal to fx is continuous on closed interval AB. Then if you observe
except A and B point. Means if I take any other point A f of A and B f of B, I can find tangent at every point. There is no angle formed at any point intermediate on that curve. म्हणजे एंड पॉइंट सोडून बाकी प्रत्येक पॉइंटला टँजेंट एक्झिस्ट होतो. म्हणजे ते फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी वरती डिफरन्शिएबल आहे. असं होत असेल तर त्या ठिकाणी ओपन इंटरवल ए बी मध्ये कमीत कमी एक पॉइंट ए बी असा येतो की त्या सी व्हॅल्यूला एफ डॅश सी 0 येतो. म्हणजे स्लोप ऑफ टँजेंट ॲट सी एफ ऑफ सी इज 0. Okay, so what is the geometrical meaning of Rolle's theorem? Geometrical meaning of Rolle's theorem. Meaning of Rolle's theorem. If f from closed interval a b to r is function, real function such that one curve of fx is continuous, or y equal to fx is continuous between points a f of a and b f of b. There is no break. Second, tangent to curve at every point, or tangent at every point on curve exist. Okay, means function is differentiable. Okay, every point in P and Q on curve exist. And third, P and Q are at same level. Okay, what is P? A f of A, B f of B. They are at same level means their y values are same, f of A equal to f of B. Then there exist at least one point C, say, or R, C f of C on curve such that tangent at R to curve is parallel to x-axis. This tangent, okay, in above graph, note, in above graph, tangents at Ci f of Ci I equal to 1, 2, 3, 4 are parallel to x-axis. That is f dash Ci is equal to 0 for C1, C2, C3, C4 belongs to AB. If you observe, this function is continuous because its curve is continuous. There is no break. Tangent at every point exists as there is no angle formation. So this is geometrical meaning of Rolle's theorem. Okay. Now, as I have drawn graph here, what is use of this derivative? See here. Now, for given function fx,
what is be your fx function if it's continuous and differentiable. Okay, fx is continuous and differentiable. Then if I compare f dash x is equal to 0, f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 gives points at which f dash is 0. Okay, gives point c in open interval ab at which f dash is 0. म्हणजे हे आपण 0 ला इक्वेट केल्यानंतर आपल्याला ए बी मधले पॉइंट्स असे मिळणार आहेत की त्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह तुमचा 0 असणार आहे. आता हा डेरिव्हेटिव्ह जिथे जिथे 0 येणार आहे ते पॉइंट जर आपण बघितले तर त्या पॉइंटला काय होते पहा. तर हे C1 C2 C3 C4 यांनी आपण जर इंटरवल असे डिस्ट्रीब्यूट केले आता ए बी A to C1 union C1 to C2 union C2 to C3 union C3 C4 union C4 C5 B. अशा पद्धतीने जर आपण इंटरवल लिहिले तर A to C1 जर आता आपण बघितलं एवढा ग्राफ तर या ठिकाणी तुम्ही पाहाल की हे फंक्शन जसजसं x ची व्हॅल्यू a पासून C1 पर्यंत इन्क्रीज होत जाईल, वाढत जाईल, तसतसं करस्पॉन्डिंग fx हा वाढत जाणार आहे. म्हणजे A to C1 या इंटरवलवरती हे फंक्शन इन्क्रीजिंग असणार आहे. म्हणजे त्यानंतर C1 to C2 पर्यंत जर बघितलं तर ह्या व्हॅल्यूज काय होतात, डिक्रीज होत जात आहेत. अजून या ठिकाणी जर ऑब्झर्व केलं तर A to C1 वरती जर टॅन्जेंट्स बघितले तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर f dash x तुमचे ग्रेटर दॅन 0 आहेत. या इंटरवलवरती जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी हे स्लोप जे काय आहेत यांचे हे f dash c लेस दॅन 0 आहे. त्या ठिकाणी f dash x म्हणजे ज्या पार्टवरती फंक्शन हे डिक्रीजिंग असणार आहे त्या ठिकाणी तुमचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह लेस दॅन 0 येतो. त्यानंतर C1 to C3 मध्ये परत हे फंक्शन तुमचं इन्क्रीज होत चाललेलं आहे. त्या ठिकाणी तुमचे f dash x ग्रेटर दॅन 0 दिसत आहेत. म्हणजे याचा उपयोग काय होणार आहे, आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण 0 ला इक्वेट केले तर आपल्याला जे काही त्याचे रूट्स मिळणार आहेत f dash x इक्वल टू 0 चे, त्या रूट्सचा उपयोग करून आपण तो इंटरवल हा युनियन ऑफ इंटरवल्स मध्ये लिहून घेणार आणि मग कोणत्या इंटरवलवरती फंक्शन इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग आहे हे त्यावरून आपल्याला डिसाईड करता येणार आहे. f dash x इक्वल टू 0 चे हे जे रूट्स येणार आहेत त्यांना तर ते डेरिव्हेटिव्ह एक्झॅक्टली 0 असणार आहे, पण त्या पॉइंटच्या लेफ्ट बाजूला राईट बाजूला ते फंक्शन एक तर इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग अशा टाईपचं नेचर त्या ठिकाणी मिळत असतं. तर या ठिकाणी आता मी हे एक एक्सप्लेन केलं. म्हणजे मला फंक्शन कोणत्या पार्टवरती इन्क्रीजिंग आहे कोणत्या पार्टवरती डिक्रीजिंग आहे हे डिसाईड करायचं असेल तर पहिल्यांदा मला त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करावं लागेल आणि तो डेरिव्हेटिव्ह मी 0 ला इक्वेट करेल. त्याच्यावरनं जे पॉईंट मिळतील त्यावरनं तो इंटरवल मी युनियन ऑफ इंटरवल्समध्ये पहिल्यांदा लिहून घेईल आणि मग फक्त A to C1 मध्ये एक पॉईंट जरी तुम्ही चेक केला की त्या पॉईंटला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 आहे की लेस दॅन 0 आहे. एका पॉईंटला जरी ते डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 असेल तर सर्वच पॉईंटला त्या इंटरवलवरती ते डेरिव्हेटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. तसंच C1 C2 मध्ये एक पॉईंट चेक करा, त्याच्यासाठी ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते की निगेटिव्ह येते. निगेटिव्ह असेल तर ते फंक्शन डिक्रीजिंग म्हणणार, पॉझिटिव्ह असेल व्हॅल्यू तर ते फंक्शन इन्क्रीजिंग म्हणणार आहोत आपण. यासाठी आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचा उपयोग होणार आहे आणि ते रोल्स थेरमच्या नुसारच आपल्याला हे जे पॉईंट मिळतात ते पॉईंट आपल्याला खरं तर डिसिजन देतात. डिसिजन मेकिंग पॉईंट्स ते आहेत. दॅट्स वाय दोज पॉईंट्स ॲट विच f dash x इक्वल टू 0, f dash इक्वल टू 0 जर काही आपण सॉल्व करू इक्वेशन, ते सॉल्व करून जे पॉईंट मिळणार आहेत त्या पॉईंटला आपण क्रिटिकल पॉईंट्स असं म्हणणार आहोत. ओके, तर हे जे काय C1 आहेत C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 या ठिकाणी क्रिटिकल पॉईंट्स आहेत.
मराठीमध्ये त्यांना क्रिटिकल म्हणजे निर्णायक. त्यांच्यानुसार आपण निर्णय घेणार आहोत की कोणत्या पार्टवरती फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे, कोणत्या पार्टवरती ते डिक्रीजिंग आहे. आता ह्या A to C2 पर्यंत जर आता बघितलं आपण, तर ह्या A to C2 पर्यंत हायेस्ट लेवलला हा पॉइंट आहे. हायेस्ट लेवलला C1 F ऑफ C1 हा पॉइंट आहे. म्हणजेच F has maximum value at C1. F has maximum value at C1 and that C1 is called as local maximum value of fx. Local maximum value of fx. C2ला C2च्या बाजूला मी जर बघितलं तर तेवढ्या पार्टमध्ये एक असा लहानात लहान मला नेबरहूड काढता येणार आहे की तेवढ्या पार्टवरती एफ ऑफ C2 हा सर्वात लोएस्ट लेवलला आहे, म्हणजे मिनिमम आहे तो त्या ठिकाणी. तर F' ज्या पॉईंटला 0 देणार आहे, F' जिथं जिथं 0 मिळणार आहे, तर त्या पॉईंटला ते फंक्शन एकतर मॅक्सिमम किंवा मिनिमम असणार आहे. असं प्रत्येक वेळेस होईल असं नाही, त्यासाठी आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्हचा उपयोग करावा लागणार आहे. परंतु त्या दृष्टीने ते पॉईंट आपल्याला युजफुल असे राहणार आहेत की त्या पॉईंटला ते फंक्शन एकतर मॅक्सिमम किंवा मिनिममची व्हॅल्यू देत असते. तर हे एक डेरिव्हेटिव्हचं एक चांगलं ॲप्लिकेशन आपल्याला आहे की ह्या F'(0) मुळे आपल्याला कोणत्या पार्टवरती फंक्शन इन्क्रीजिंग आहे, कोणत्या पार्टला ते डिक्रीजिंग आहे, त्याच पद्धतीने ते जे पॉईंट मिळणार आहे त्या पॉईंटला ते फंक्शन मॅक्सिमम आहे किंवा मिनिमम आहे, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला डेरिव्हेटिव्हच्या सहाय्याने सांगता येतात. आणि म्हणूनच खरं तर जेव्हा आपल्याला करेक्ट ग्राफ काढायचा असतो त्या फंक्शनचा, आपण असं शिकलो आत्तापर्यंत की वायच्या काही एक्सच्या काही व्हॅल्यू घ्या, त्या वायमध्ये टाका आणि काही ठराविक पॉईंट घेऊन त्यातनं स्मूथ कर्व पास करा, असं आपण म्हणतो. पण जेव्हा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन असणार आहे त्यावेळेस तो काढलेला ग्राफ हा तुमचा बरोबरच आहे की नाही हे सांगता येत नाही. तो कुठून कुठपर्यंत ते फंक्शन इन्क्रीज होतोय, कुठून कुठपर्यंत ते डिक्रीज होतोय, ह्या गोष्टी देखील आपल्याला त्या ठिकाणी ठरवाव्या लागतात. तर त्या फंक्शनचा ग्राफ जर आपल्याला करेक्ट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे क्रिटिकल पॉईंटच्या सहाय्याने फंक्शन कुठपर्यंत इन्क्रीज होतं, कुठून कुठपर्यंत इन्क्रीज होतंय, या सर्व गोष्टींचा यूज करावा लागतो. म्हणून डेरिव्हेटिव्हचा उपयोग हा फंक्शनचा एक्झॅक्ट ग्राफ करण्यासाठी सुद्धा होत असतो. ॲक्च्युली त्यासाठी एकूण 10 कंडिशनचा उपयोग ग्राफ करण्यासाठी होतो. प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ इज नॉट टू सिम्पल. फक्त काही पॉईंट घ्या आणि त्यातनं स्मूथ कर्व करा, इतका सिम्पल तो टॉपिक नाही. तर त्याच्यावरती कंप्लीट एक 10-12 व्याख्यानं आपल्याला द्यावं लागतील, तेव्हा तो ग्राफ्स एक्झॅक्ट आपल्याला काढता येणार आहे. आपल्याला त्या गोष्टीमध्ये जायचं नाही, परंतु डेरिव्हेटिव्हच्या ॲप्लिकेशनच्या निमित्ताने आपण आज या ठिकाणी चर्चा करत आहोत आणि त्या दृष्टीने मी रोल्स थेरमनुसार या ठिकाणी ग्राफ काढला आणि त्यानुसार मी हे जे हायेस्ट लेवलला पॉईंट येतात, ज्या ठिकाणी F'(x0) असणार आहेत, ते पॉईंट एक तर मॅक्सिमम मिनिममचे पॉईंट असणार आहेत. अजून मॅक्सिमम राहण्यासाठी लेफ्ट हँड साईडनं फंक्शन हे इन्क्रीजिंग होत येतं, त्याच्या राईट हँड साईडला फंक्शन डिक्रीज होत चालतं. म्हणजेच लेफ्ट पार्टमध्ये F'(x0) असतात, राईट पार्टमध्ये F'(x0) असतात. मिनिममच्या वेळेस लेफ्ट साईडला F'(x) निगेटिव्ह असतात, राईट साईडला ते पॉझिटिव्ह असतात. तर हे जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, त्याचाही उपयोग या ठिकाणी आपल्याला होतो. म्हणजे नाही तर काय होतं, आपण कंडिशन पाठ करतो, फंक्शन इज इन्क्रीजिंग इफ F'(x0), डिक्रीजिंग इफ F'(x0) आणि परीक्षेपर्यंत आपण विसरून जातो. इन्क्रीजिंगसाठी F'(x0) करतो, डिक्रीजिंगसाठी F'(x0) होऊ शकतं आपल्याकडनं. तर त्या दृष्टीने जर ग्राफिकली त्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या की अरे या ठिकाणी जर हा टँजंट पाहिला तर त्याचे स्लोप्स पॉझिटिव्ह आहेत, इकडे ते निगेटिव्ह होतात, म्हणजे लेफ्ट साईडला फंक्शन हे इन्क्रीज होत गेलं पाहिजे, राईट साईडला ते डिक्रीज होत गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीने इन्क्रीज डिक्रीजच्या कंडिशन डेरिव्हेटिव्हमध्ये जर लक्षात ठेवायच्या असतील तर जॉमेट्रिकल मिनिंगच्या सहाय्याने आपण ते सर्व रिझल्ट लक्षात ठेवू शकतो. आणि म्हणून मॅथमॅटिकल ॲनालिसिसमधले कॅल्क्युलसमध्ये ज्या गोष्टी शिकतो, डेरिव्हेटिव्हचा मिनिंग असो, इंटिग्रेशनचा मिनिंग असो, ते जर आपण जॉमेट्रिकल लक्षात ठेवलं तर त्याचा खूपच फायदा होतो. म्हणजे आपल्याला ते थेरमचे स्टेटमेंट पाठ करावे लागत नाहीत. ओके, तर या दृष्टीने रोल्स थेरमच्या अनुषंगाने ह्या सर्व गोष्टी मी आता एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. पुढे आपण काय काय शिकणार आहोत, मॅक्सिमा, मिनिमा, ओके, आणि मग मॅक्सिमममधील मॅक्सिमम पॉईंट कोण असेल, मिनिमममधला मिनिमम पॉईंट कोणता असणार आहे, ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास या ठिकाणी आपल्याला
करावायचा आहे. तर आता आपला मेन एम आहे की रोल्स थेरमचे एक्झाम्पल सोडवणे. Example exercise 2.3. Question number 1 is check whether validity of Rolle's theorem. Check the validity of Rolle's theorem for following function. Check validity of Rolle's theorem for following function. If applicable, if Rolle's theorem applicable, find C such that f dash C is equal to 0. Okay. आपला प्रश्न इथपर्यंतच आहे बुकमध्ये. मी ॲडिशनल पार्ट त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. जर त्या ठिकाणी रोल्स थेरमच्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाले असतील तर सी ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी फाइंड आउट करा. फर्स्ट एक्झाम्पल इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वेअर मायनस 4x प्लस 3 एक्स बिलॉंग्स टू 1 3. आता या ठिकाणी एफ एक्सचा फॉर्म जर बघितला, एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल फंक्शन. We know that polynomial function is continuous on whole real line, so it must be continuous in subset. Polynomial function is differentiable everywhere on real line. जर पूर्ण रिअल नंबरवरती ते डिफाईन केलेलं असेल, सर्व रिअल नंबरला ते डिफाईन होतच, तर त्या प्रत्येक रिअल नंबरला ते फंक्शन हे डिफरन्शिएबल असतं. असे आपण स्टेटमेंट डेरिव्हेटिव्हमध्ये कंटिन्युटीमध्ये शिकलेलो आहोत. सो हिअर एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल फंक्शन. हिअर एफ एक्स इज पॉलिनॉमियल फंक्शन. Therefore, which implies first, f is continuous on 1 3. Second, f is differentiable on open interval 1 3, and f dash x is equal to what is derivative of fx 2x minus 4. Okay. For every x belongs to open interval 1 3. Third, f of a means f of 1. If I put here 1 square minus 4 into 1 plus 3, which is 0, f of 3 is equal to 3 square minus 4 into 3 plus 3, 9 plus 3 12 minus 12 0, and therefore f of 1 equal to f of 3. Therefore, f satisfy all conditions of Rolle's theorem. All conditions of Rolle's theorem. Okay. आपलं उत्तर संपलेलं आहे. पण मी पुढे विचारलेलं आहे, जर रोल्स थेरमच्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर त्या ठिकाणी सी ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. ओके. सो नाऊ f dash x is equal to 0 implies 2x minus 4 is equal to 0, and therefore x is equal to 1 half. 4 by 2 is equal to 1 half. This is your c belongs to 1 3 is such that f dash c is equal to 0. So this is your value. Okay. पुढे क्वेश्चन तसा दिलेलाच आहे. रोल्स थेरम चेक सॅटिस्फाय होतो की नाही चेक करा आणि व्हॅल्यूज ऑफ सी फाइंड आउट करा. तर आपल्याला जेवढं विचारलं तेवढंच करायचं आहे, त्याच्या पुढे जायचं नाही. पण ठीक आहे, या ठिकाणी आपण प्रॅक्टिस म्हणूनच एक्झाम्पल सोडवतो आहोत. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू मायनस एक्स साइन एक्स. ई रेस टू एक्स मायनस एक्स साइन एक्स अँड एक्स लाईज बिटवीन 0 to y.
So here f, since e raised to minus x sin x are continuous and differentiable function on R, therefore first fx equal to fx is continuous on 0 pi. Second, fx is differentiable on open interval. We know that exponential function is continuous and differentiable everywhere. Sin x is also continuous differentiable on whole real line. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला ते फंक्शन डिफरन्शिएबल असतं. आपल्याला फक्त 0 to पाय वरती त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचं आहे. तर त्या सबसेटवरती देखील त्या कंडिशन सॅटिस्फाय होणारच आहेत. आता या ठिकाणी फक्त क्लोज इंटरवलवरती डिफाईन केलं आहे, त्यामुळे एंड पॉईंटला टॅन्जंट एक्झिस्ट होतो की नाही माहीत नाही. कारण त्या ठिकाणी जो काही एंड पॉईंट येतो क्लोज इंटरवलला त्या ठिकाणी टॅन्जंट काढणं हे अवघड जातं ग्राफवरती, म्हणजे एक्झिस्टच होत नाही. आणि म्हणून ओपन इंटरवलवरतीच आपण ते डिफरन्शिएबिलिटी चेक करतो. Third, and what is your f dash x? Third, f is differentiable. f of 0 काय येईल? e raised to minus 0 sin 0 is equal to 0. f of pi is equal to e raised to, this is nothing but 1 into 0 is equal to 0. e raised to minus pi sin pi. e raised to minus pi into 0. Sin n pi is 0. Sin n pi is equal to 0 for all n belongs to Z. You know it. Sin multiples of pi is 0. Okay. And therefore, f0 is equal to f pi. F satisfy all conditions of Rolle's theorem. All conditions of Rolle's theorem. To find value of C now, f dash x is equal to, what is your fx? Fx is nothing but e raised to minus x into sin x. Therefore f dash x, use the product rule. E raised to minus x as it is, derivative of sin x is cos x, plus derivative of e raised to minus x, that is minus e raised to minus x into sin x. This is equal to 0 implies e raised to minus x into cos x minus sin x is 0. And therefore cos x minus sin x is equal to 0. Since e raised to minus x not equal to 0 for all x. You know that e raised to any real number is never 0. Is never 0. In fact, it is never negative. It is always greater than 0. E raised to minus x or e raised to x is always greater than 0. And therefore, your sin x is equal to cos x. And we know that sin x is equal to cos x if and only x is pi by 4 or tan x is 1. Tan x is 1 and therefore x is equal to pi by 4 belongs to 0 to pi. Okay. आता या ठिकाणी 0 to 2 pi जर असता समजा, ओके, त्या ठिकाणी pi by 4 ला एक 1 व्हॅल्यू देतो आणि पुन्हा या ठिकाणी ही जी काय व्हॅल्यू असेल इथे pi by 2 plus pi by 4, that is pi plus pi by 4, this is nothing but 5 pi by 4. म्हणजे एक लक्षात घ्या की या ठिकाणी 0 to pi च्या ऐवजी इंटरवल तुमचा 0 to 2 pi दिलेला असेल, 0 to 2 pi दिलेला असता तर ह्या कंडिशन f of 0 equal to f of 2 pi आलीच असती त्या ठिकाणी कंडिशन. आणि त्यावेळेस tan x equal to 1 for x equal to pi by 4 as well as 5 pi by 4. कारण या ठिकाणी tan inverse 1 जो का आहे tan inverse pi by 4 is also 1 and tan inverse of 5 pi by 4
या ठिकाणी फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये एक्स आणि वाय निगेटिव्ह असतात थर्ड क्वाड्रंटमध्ये, बरोबर आहे. म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ निगेटिव्ह अपॉन पॉझिटिव्ह. ओके, म्हणजे समजा आपण तो पॉईंट -1 घेतला असता तर टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/4 नाही घेणार, पण त्या ठिकाणी 5π/4 घेणार आहोत आपण, कारण तो अँगल जो काय असेल तो पाय प्लस π/4 असा तयार होणार. किंवा इकडनं विचार केला तर तो -3π हा तुमचा π/2 -π/2 -π/4. ओके, तर त्या पद्धतीने इंटरव्हल कसा दिलेला आहे त्यानुसार तुमच्या त्या व्हॅल्यूज मिळणार आहेत. ओके, मी अजूनही पुढे जाऊन समजा 0 to π ऐवजी 0 to 10π घेतलं असतं तर परत हा π/4 5π/4 परत याच्यामध्ये 2π मिळवत राहणार आणि 10π पर्यंत व्हॅल्यूज कन्स्ट्रक्ट करत राहणार. अशा पद्धतीने मला यांच्यामध्ये परत ह्या π/4 मध्ये 2π मिळवला आणि परत तोच अँगल त्या ठिकाणी मिळणार आहे कोटर्मिनल अँगल. परत 5π/4 मध्ये 2π मिळून मला पुढचा कोटर्मिनल अँगल मिळेल. अशा पद्धतीने 0 to 2π मध्ये 2 व्हॅल्यू आल्या, 2π to 4π मध्ये 2 व्हॅल्यूज मिळतील, 4π to 6π मध्ये 2 व्हॅल्यूज, 6π to 8π मध्ये 2 व्हॅल्यू आणि 8π to 10π मध्ये 2 व्हॅल्यूज. अशा पद्धतीने मला एकूण 10 व्हॅल्यूज त्या ठिकाणी 0 to 10π मध्ये असणार आहेत, हे लक्षात घ्यायचं आहे, बरोबर आहे. तेवढ्या व्हॅल्यूजसाठी तुमचा f' 0 असणार आहे. ओके, आणि देअरफॉर c इज इक्वल टू π/4. 0π is such that f' is 0. ओके, लक्षात घ्या इंटरवल प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कोणत्या इंटरवलमध्ये त्या व्हॅल्यूज आपण काढतो आहोत त्या गोष्टी डिपेंड आहेत. मी एक्सप्लेन केलं 0 to 2π मध्ये 2 व्हॅल्यूज असतील, 0 to 10π मध्ये 10 व्हॅल्यूज येणार आहेत. ओके, सो विथ दिस डिस्कशन टुडे विल स्टॉप आवर सेशन हिअर. In next session, we'll also continue more examples on Rolle's theorem. Thanks for listening lecture carefully. Bye-bye.